জুট কর্পোরেশন ৫৫ বছরে পদার্পণ করল ২০২৬ ও ২৭ নতুন এমএসপি ঘোষণায় সাংবাদিক সম্মেলন। জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ৫৫ বছরে পদার্পণ করল ও ২০২৬ ও ২৭ বছরে পাটের নতুন এমএসপি ঘোষণা ও প্রযুক্তিগত উদ্যোগে প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া জেসিআই ২০২৬-২৭ ফসল বছরের জন্য টিডি বিয়োগ ৩ গ্রেডের কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এমএসপি প্রতি কুইন্টাল ৫,৯২৫ টাকা ঘোষণা করেছে। ৫৫ বছরে পা দেওয়া এই সংস্থাটি পাটমিত্র অ্যাপে স্লট বুকিং, ইসরোর সহায়তায় ভূস্থানিক শস্য পর্যবেক্ষণ এবং জুট আই কেয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে পাট চাষিদের আধুনিক পরিষেবা ও পরিবেশবান্ধব চাষে জোরালো সহায়তা দিচ্ছে এবং পাট চাষিদের আরও উন্নত হওয়ার সুযোগ করে দিলেন। পাট শিল্প কারখানাগুলি বন্ধ ছিল, সেগুলো পুনরায় পাট শিল্পের কারখানাগুলো খোলা হবে। শ্রমিকরা আগামী দিনে কাজ পাবে। শম্পা দাস, সম্পাদক, দৈনিক নগর সংবাদ, নগর সংবাদ 24.com, নগর টিভি, ভারত, কলকাতা ব্যুরো। এটা আপনার বক্তব্য। দেখুন, জেসিআই আধার বেস প্রকিউরমেন্ট অপারেশন করা বা তাদেরকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তাদের কাছে পয়সা পাঠানো, এই অ্যাক্টিভিটি কিন্তু বিগত 5 বছর ধরে করছে এবং আমরা আই কেয়ার স্কিমের মাধ্যমে নানানভাবে নানারকম অ্যাগ্রো অ্যাডভাইসারিজ ফার্মারের কাছে আমরা পাঠাই, সেটা কিন্তু ফার্মারের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের মাধ্যমেই যায়। তো এখনো পর্যন্ত এরকম কিছু অসুবিধা আমরা শুনিনি কি ফার্মার ফোন নেই বলে কোনো টেকনোলজিকে অ্যাডপ্ট করতে পারছে না। ম্যাডাম, আরেকটা জিনিস বলছি, আমাদের পারচেজ সেন্টারে এসেও কিন্তু করতে পারে, আমাদের পারচেজ সেন্টার লোকরা হেল্প করবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এবছরে যেমন আমরা পশ্চিমবঙ্গের কৃষি দপ্তরের সহায়তায় ব্লক এবং পঞ্চায়েত লেভেলে যে আমরা ট্রেনিং করাচ্ছি এবং ব্লক এবং পঞ্চায়েত লেভেলের অফিসাররা কিন্তু তারাও বলছেন, তারাও হেল্প করবে। এটা ছাড়া আমাদের একটা হেল্প ডেস্ক ক্রিয়েট করা হয়েছে, সেখানেও ফার্মার কিন্তু অনলাইনে কিছু যদি শুনে করতে পারবেন, অথবা কোথায় গেলে পরে তারা এই স্লট বুকিং করাতে পারবেন সেই ইনফরমেশনও পেতে পারবেন। पिछले वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 था और इस साल सरकार ने 275 रुपये की वृद्धि करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो रेफरेंस ग्रेड का रॉ जूट है उसके लिए 5,925 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। ग्रेड की बात करें, यहाँ पर 2-3 ग्रेड दिया हुआ है। देखिए, BIS पद्धति के अनुसार रॉ जूट जो है उसकी ग्रेडिंग TD1 से TD5 तक होती है और सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री निर्धारित करती है वो TD3 ग्रेड के लिए निर्धारित करती है, जो 5,925 रुपये। अगर आपका रॉ जूट उससे बेहतर क्वालिटी का है तो उसमें आपको अगर TD2 का आपका क्वालिटी है तो 5,925 में आपको 400 रुपये की और वृद्धि करके आपको भुगतान मिलेगा और अगर TD1 क्वालिटी का है तो 600 रुपये की वृद्धि होगी। और इसी तरीके से अगर आपका रॉ जूट रेफरेंस ग्रेड से कमतर क्वालिटी का है तो उसी तरीके से आपका ग्रेड वाइज जो मूल्य है वो 400 रुपये और 600 रुपये से एडजस्ट कर दिया जाए। सर, वन क्वेश्चन, इंडिया एक्सपोर्ट jute. Now, India's company is Bangladesh, an American country. Now, in last 1 year, आज का जो प्रोग्राम है उनके बारे में आज बताइए। आज हम लोग सभी जो जूट से संबंधित जितने हमारे इंस्टीट्यूट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब हम लोग आप लोगों को बुलाए थे इसलिए कि जो भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो जूट के ऊपर किसानों को दिया जाता है, उसको आपके माध्यम से हम जितने हमारे जूट के चास बंधु हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि ये जो मूल्य है वो 5,925 रुपये प्रति क्विंटल है TD3 ग्रेड के लिए। और इस मूल्य पे जो भी हमारी खरीदारी होगी उस खरीदारी के लिए जूट कॉरपोरेशन के हमारे क्या नए प्रयास हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है कि कैसे DPC पे पहले उनको आकर के जो परेशानी होती थी उनमें हम लोगों ने काफ़ी सुधार किया है। उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रोक्योर करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, उनको चॉइस दे रहे हैं कि ताकि उनको आना ना पड़े, अगर हमको ज़रूरत हो तो उन्हीं से जाके ख़रीद लें। तो ये सब हम आप लोगों के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे प्रयास और हमारा जो एफर्ट है वो उनको फैसिलिटेट करने का है और जूट के खेती में जो उनको लागत लगता है
उसके लागत को ध्यान में रख के जो हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है उनको दिया जाए। और उसके लिए जैसा कि हमने बताया कि हमारे सारे प्रयास ये सुनिश्चित करेगा कि 3 दिन के अंदर उनके अकाउंट में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है जूट उसका अमाउंट उन तक पहुंच जाए। तो ऐसी सुविधा देने का हमारा प्रयास है। मेरा नाम मैं शशिभूषण सिंह, सेक्रेटरी नेशनल जूट बोर्ड के रूप में काम कर रहा हूँ। স্যার আজকের যে অনুষ্ঠানে আপনারা প্রেস কনফারেন্স করলেন এর যদি বিস্তারিত দেখুন, আজকের প্রেস কনফারেন্সের মুখ্য লক্ষ্য হলো কি জুটের যে ফলন বর্ষ 2026-27 পয়লা জুলাই থেকে শুরু হয়েছে। এই নতুন ফলন বর্ষে ভারত সরকার যে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসের যে নতুন রেট ডিক্লেয়ার করেছেন সেটা আমরা চাষি ভাইদের মাধ্যমে জানাতে চাই, নাম্বার 1। নাম্বার 2, জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসে জুট কেনার জন্য ভারত সরকারের অনলি ওয়ান নোডাল এজেন্সি। তো জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া নিজের এই এমএসপি অপারেশনে প্রকিউরমেন্টের একটা সিস্টেমে চেঞ্জ করেছে। বর্তমানে আমরা এই বছর থেকে আমরা ডিজিটাল স্লট বুকিংয়ের মাধ্যমেই আমরা পাট কিনব। তো এই যে ডিজিটাল স্লট বুকিং যেটা পাট মিত্র অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমেই চাষি ভাইদের করতে হবে, এবং ডিজিটাল স্লট বুকিং না হলে যে পারচেস এমএসপি প্রকিউরমেন্ট করা যাবে না, এটা চাষি ভাইদের কাছে আপনাদের মাধ্যমে আমরা পৌঁছাতে চাই। নাম্বার 3, কি মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস অপারেশন জেসিআই ডিসিশন নিয়েছে কি জুলাই মাস থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত করবে। কারণ কোনো চাষি নিজের কাছে উৎপাদিত পাট ধরুন আগস্ট মাসে নিজের কাছে চাষি ভাই পাট চলে আসে, এবারে আগস্ট থেকে পরে জুন পর্যন্ত কোনো চাষি পাট রাখে না, সে কিন্তু নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যেই পাট সব বিক্রি করে দেয় বিফোর নেক্সট ক্রপ। তাহলে জেসিআইও চাইছে কি নিজের এমএসপি পারচেজের ডিউরেশন জুলাই মাস থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ করবে, যাতে করে ব্যাপকভাবে চাষির কাছ থেকে পাট কেনা যায়। এবং এই মেসেজটা আপনাদের মাধ্যমে চাষি ভাইদের কাছে পৌঁছতে চাই কি এমএসপি হলে আপ টু ডিসেম্বর তাদেরকে আসতে হবে। এই 3টে চাষি ভাইদের কি উপকার হবে আপনাদের যে চাষি ভাইদের উপকার হবে। প্রথমত দেখুন, যদি জেসিআই না থাকতো তাহলে মানে মার্কেট ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের সিচুয়েশনের উপরে ডিপেন্ড করে যদি মার্কেট প্রাইস এমএসপি থেকে অনেক নিচে চলে যেত, তাহলে চাষি ওই লিডিং যে মার্কেট রেট যেটা এমএসপি থেকে নিচে তাতে বিক্রি করতে বাধ্য হতো, ওতে ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন ওদের আরও খারাপ হতো। তো জেসিআই আছে, তো মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস করার জন্য একটা অর্গানাইজেশন আছে। তো চাষি মার্কেট প্রাইস নিচে নেমে গেলে জেসিআইয়ের কাছে এসে পাট বিক্রি করতে পারবে এবং ওদের ডিস্ট্রেস সেলস পজিশনটাকে দেখতে হবে না। তো এই একটা ফিনান্সিয়াল ইমপ্রুভমেন্ট নাম্বার 1। অ্যান্ড নাম্বার 2, ভারত সরকারের যে সমস্ত আরও স্কিম রয়েছে কি চাষের পদ্ধতিতে উন্নতি করা বা চাষের মানে জুটজাত পণ্যের মার্কেটিং করা, তো এই সমস্ত স্কিমগুলোর ব্যাপারে মানে সাধারণ জনগণ এবং চাষি ভাইদের অ্যাওয়ার করা, যাতে তারা এর উপকারিতা নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করে ভালো মানের পাট উৎপাদন করে তাদের যাতে ফিনান্সিয়াল ইমপ্রুভমেন্ট হতে পারে। এই আপনারা বলেন যে ডিজিটালাইজেশন স্লট বুকিং হ্যাঁ, সেটা স্যার কৃষকেরা কীভাবে করবে? নেই, সেটা হচ্ছে 1 নম্বর হচ্ছে ওদের কাছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকতে হবে। এটা ছাড়া তারা যে কোনো কৃষি বিভাগের যে ব্লক আর ডিস্ট্রিক্ট অফ পঞ্চায়েত অফিসে তারা যোগাযোগ করতে পারে, অথবা জেসিআর পারচেস সেন্টারে যে তারা করতে পারে, অথবা একটা হেল্পলাইন নাম্বার আছে, ওই হেল্পলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করেও তারা কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্স কার কাছে পাবে সেটা তারা জানতে পারে। ঠিক আছে, এই একটা দেখুন, এটা হচ্ছে মানে রেফারেন্স গ্রেড, মানে হচ্ছে TD3 বেসিস গ্রেডের এমএসপি হচ্ছে 5925। এই TD3 থেকে যেটা বেটার কোয়ালিটি জুট TD2, এই যে TD2, এই TD2 যদি হয় তাহলে এর দামটা হবে 5925 প্লাস 400। যদি TD1 মানে আরও বেটার কোয়ালিটি জুট, এর দামটা হবে 5925 প্লাস 600। তাহলে যত উন্নত মানের পার্ট হবে দাম তত সে ভালো পাবে। ওই পাশটা হচ্ছে ইনফেরিয়ার কোয়ালিটি, TD4 হলে পরে 400 টাকা মাইনাস, TD5 হলে পরে 600 টাকা মাইনাস। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।